इंद्र सद बिलाए राजा विखेखनो, सिर पर छत्र पनाए राज इंद्र दा 14 लोकां छाया। जस जग मात दा दुर्गा पाठ बनाइया सभे पौड़ियां, फेर न जोनी आया जिने गाया। दुर्गा पाठ बनाइया सभे पौड़ियां, फेर न जोनी आया जिनी हे गाया। परम ते सत्कारयोग गुरां की साजी निवाजी साध संगत जी, आओ जितने माई भाई सब सच्चे पातशाह महाराज की पावन ते पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ करके रब्बी बाणी तुरकी बाणी दे पाठ उपरंत कुछ समा हर जस कथा कीर्तन सत्कारयोग भाई जगजीत सिंह जी जो मेरा परिवार नाल संबंध रखते हैं, साडे पुरखियां दियां बहुत वड्डियां वड्डियां कुर्बानियां शहादतां जिन्हां ने ये नी शहादतां दी रखी, साडे पुरखियां ने वड्डियां ने। इस करके उस परिवार में गुरमुख प्यारे भाई जगजीत सिंह जी जिन्होंने परमात्मा ने इन्हां दे दसन मुताबक भी तकरीबन 30 साल बाद साढ़े घर गुरु ग्रंथ साहब महाराज आए ने। 30 साल हो गए लगातार, 1999 तो लैके 2001 तक 30 साल बाद गुरु जी ने मुबारक चलन पाए ने। मन में चाह होया साढ़े घर गुरु जी आउण, रौनक लगे। इस करके समा महाराज जी ने बख्शिश किया परिवार नूं। महाराज जी कहते बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। दसम पातशाह महाराज की बाणी के बोल मैं तुहाडे अगे रखे हैं। आखिरी पंक्तियां विच साहिब जी फरमान करते हैं, दुर्गा पाठ बनाइया सभे पौड़ियां। चंडी दी वार दा पाठ दसम ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी अंदर जेड़े नितनेमी सिख ने रोजाना की तरह उन्होंने नितनेम दे नाल पढ़नियां ने। ते इस पावन पवित्र बाणी विच जिहदियां 55 पौड़ियां ने आखिरी मोहर ला दी, क्योंकि जमा अखीर ते जाके पता लगता है जिवें एक बाणी की पंक्ति है, एक ओदा सवाल है, एक जवाब है। ते इत्थे सारा जिहड़ा ना अखीर ते जाके महाराज जी ने कह दिता, दुर्गा पाठ बनाइया सभे पौड़ियां, फिर ना जोनी आया जिन ही गाया। इस करके महाराज जी कहने लगे जिहड़ा भी अंमृतमई बाणी दे नाल जुड़दा है, बाणी पढ़दा है, सुनदा है, उन्होंने बार बार जिहड़ा ना वो ये टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां दे विच नहीं पैना पैंदा। फिर ना जोनी आया, भाव जिहड़ियां टेढ़ियां जूनां ने महाराज जी कहंदे उहदे विच फिर दोबारा उन्होंने आउणा नहीं पैंदा। इस करके दसवें पातशाह महाराज दी पावन पवित्र बाणी दे बोल हैं, करके आओ सारे धर्मां दा गुरु दे घर दे विच सत्कार है। हर एक धर्म वालियां ने आके गुरु दे घर दे विच जिन्हां ने गुरु दे पावन पवित्र चरणों का सारा तक्या, गुरु जी ने उन्होंने अपने गल दे नाल लाया। भाई गुरदास जी की पावन पवित्र बार आई है, जिहड़े महान गुरु घर दे वेद व्यास भावे दो भाई गुरदास जी होए ने, एक गुरु अर्जन देव महाराज दे सके मामा जी, दूजे वो सन जिहड़े धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे समकाली सन। हुण पहले भाई गुरदास जी लिखते ने, बल राजा घर अपने अंदर बैठा जग करावै, बावन रूपी आया चार वेद मुख पाठ सुनावै। भाई गुरदास जी गुरु घर दे महान वेद व्यास, भाव उन्हां तो अगे कोई होर ये नहीं कह सकते भी भाई गुरदास जी नालों अगे कोई होर विद्वान होया।
उन्होंने अपनिया पावन 12 में लिखिया, कहते राजा बल होया सतयुग विच राजा बल, जिवें महाराजा हरिचंद होया तो भी सतयुग विच होया, जिदी बाबत गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने भी हामी भर दी, हरिचंद दान करे जस लेवे। कहते महाराज हरिचंद ने दान भी किया ते दुनिया दे विच जग जिहड़ा वो जस भी खट्टिया, भाव सच्चा मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। महाराज जी कहण लगे जिहड़ा वो परमात्मा की शरण दे विच आउंदा है, जिहड़ा कोई सच दे मार्ग उत्ते चलदा है, अज दे समय विच जदों सच दे मार्ग उत्ते चलदा है ना कोई, उहनूं ठोकरां भी बड़ियां पैंदियां ने, औखा है सच दे मार्ग उत्ते चलना। महाराज जी कहते सच्चा मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, क्योंकि जग संसार दे विच चंगे बंदियां दी भीड़ नहीं हुंदी, जिहड़े बहुते चंगे बंदे होण उन्हां दी भीड़ नहीं हुंदी। ये मशकीन जी दे बोल हैं, क्योंकि जब नीति वाले ने लिखिया, बन बन में चंदर नहीं गिर गिर मानक नाहे, गज गज में मोती नहीं संत ना पुर पुर माहे। कहते जिवें मंडियां दे विच तुसीं जाके देख सकते हो, बोहड़ मिल जाणगे तुहानूं, कणक दे बाजरे दे मिल जाणगे, मक्की दे मिल जाणगे, कणक दे मिल जाणगे, सरों दे मिल जाणगे, पर तुहानूं किते मोतियां दे बोहड़ नहीं लगे मिले भी अज मोतियां दी मंडी लगी हुई है। सुच्चे मोती वो थोड़े हुंदे ने, बन बन में चंदन नहीं। अज बागां दे बाग खड़े ने। भगत कबीर जी कहन लगे, साडे बजुर्ग पुराने दसदे हुंदे भी वो फलाने था बीड़ बड़ा वड्डा है, दरख्त ही दरख्त उत्थे बीड़ दे विच खड़े ने, पर हर एक जंगल दे विच हर एक बीड़ दे विच किते तुहानूं चंदन दा दरख्त नहीं मिलूगा। भगत कबीर जी कहंदे 52 ਉਂਗਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ चंदन दा दरख्त, बहुता बड़ा सारा दरख्त नहीं हुंदा, 52 ਉਂਗਲ ਦਾ केवल। वो ठंडी धरती कश्मीर दे विच कदे कदे जिहड़ा वो दरख्त पाया जाता है, पर वो दरख्त तुहानूं खाली नहीं मिलू किते भी। चंदन दा जिहड़ा दरख्त हुंदा ना, ਉਹਦਾ एक भी पत्ता तुहानूं किते खाली नहीं मिलूगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ इन्ने सप लिपटे हुंदे ने, क्योंकि चंदन दे विच शांति है। महाराज जी कहते चंदन चांदना सरद रुत मूल ना मिटी ही घाम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। एक अद्धा दरख्त किते चंदन दा होऊगा, एक जादा ते ओनू सप ही सप लिपटे होणगे, खाली नहीं हुंदा। बन बन में चंदन नहीं गिर गिर माणक नाए, अरक हाथी दे मत्थे विच माणक नहीं हुंदा है। गज गज में मोती नहीं संत ना पुर पुर माहे। कहंदे हरेक नगर दे विच कोई साधु महात्मा पूजा होया ब्रह्म ज्ञानी किते किते कोई मिलदा है, जे मिल जावे तो उसदी पछाण नहीं हुंदी, जे पछाण हो जावे फिर जिहड़ा कुछ वो देना चाहे तो फिर असीं लै नहीं सकते साधु महापुरखों तो, रब दे फकीरां तो। हाँ, भगत कबीर जी चंदन की बाबत जिहड़ी आ वो गल करदे हन। कहंदे चंदन एक 52 ਉਂਗਲ ਦਾ हुंदा है, ते भगत कबीर जी कहंदे एक जिहड़ा ना वो एक दरख्त है इसे सुक जांदा बांस दे उत्ते, तुसीं हत्थ मार के देखो छिलत बज्जू तुहाडे हत्थ उत्ते। ते पंजवां उगण की है, वो कुल घाती है, बांस का दरख्त कुल घाती है। जदों आ जेठ हाड़ दियां धुप्पां पैंदियां ने ना बहुतियां, उदों जदों बांस नाल बांस कहंदा भगत कबीर जी कहंदे उहदे विचों अग पैदा हो जाती है। अग सारी बनस्पति नूं साड़ के सुआह कर दिंदा है, नाले आप सड़ जांदा है, नाले सारी बनस्पति नूं साड़ दिंदा है। 5 छेवां अवगुण भगत कबीर जी कहंदे उहदे विच इह है भी वो जिथे जिथे बांस के दरख्त हुंदे ने उत्थे रहण वाले जितने भी लोग ने उन्हां बांस के दरख्तां दे कोले थल्ले धरती दे विच टोआ पट के रहिंदे ने, थल्ले वो डूंगा टोआ पट लैंदे ने, उहदे विच फिर जिहड़ा मकान बना के फिर वो रहिंदे ने। भगत कबीर जी महाराज कहन लगे 6वां उगण वो है, क्योंकि उहदे जिहड़ी उपरले पासे सूआ हुंदा बहुत तिखा हुंदा है। जदों नेरी दे नाल किते बांस इस तरह आके धरती दे नाल वजदा है, वो सूआ जदों धरती दे विच 2-3 फुट खुब जांदा है,
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਔਗਣ ਨੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਣ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਗਣ 6 ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਗਣ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਂਸ ਦਾ, ਉਹ 6 ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 6 ਔਗਣ ਇੱਕ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੁੱਢਿਆਇ ਮਤ ਡੁੱਬੋ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੈ ਵਸੈ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ। ਹੋਰ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗੂਗੀ ਚੰਦਨ ਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਔਗਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਦਾ ਦਰਖਤ ਝੁਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਹਣ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਿਆ, ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਹੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ, ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਵੇਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਪ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਕੜ ਹੈ ਕਾਹਦੀ? 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਘਮੰਡ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਪੈਸੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ, ਝੁਕਣਾ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕੂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਦਾਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਅੜਬ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 3 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਆ, 2 ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਮੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੋਚਿਆ ਨਲਕਾ ਲਾਉਣਾ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੈ ਡੋਰੀਆਂ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੈ ਡੋਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੈ ਡੋਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੈ ਡੋਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਜੀ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਜੀ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਜੀ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਜੀ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਜੀ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ, ਮੈਥੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੋ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ, ਬਲ ਰਾਜਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਗ ਕਰਾਵੇ, ਬਾਵਨ ਰੂਪੀ ਆਇਆ ਚਾਰ ਵੇਦ ਮੁਖ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਵੈਸੇ ਗਿਆਨੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੋਹੇ ਬਲਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ, ਦਿਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਠ। ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਬੜਾ ਪੂਜਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਪੂਜਿਆ ਯੋਗ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੂਜਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਦੀਪਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਤੇ ਜਲ ਢੋਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 12-12 ਸਾਲ ਰਹੀਏ ਸੰਤਨ ਕੀ ਟੋਲੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈੱਟ ਜਾਂ ਕੱਢੋ, ਉਹਦੇ ਮਾਰੋ ਉਂਗਲਾਂ ਜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਦਾਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪਨ, ਗੁਰੂ ਜਾਓ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਟਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧੋਤੀ ਤੇ ਲੜਨਾ ਕੁਝ ਚੌਲ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੰਦਲ ਆਖਿਆ। ਤੰਦਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਛਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਝਾਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਲੜਨਾ ਧੋਤੀ ਦੇ ਲੜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੰਦਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੜਾਂ 'ਚ, ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਫੱਕਾ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ, ਫੇਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਦਾਮਿਆ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਠੰਡ 'ਚ ਦੰਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲੁਕੋ ਰੱਖਦਾ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸੁਦਾਮਿਆ ਮੈਥੋਂ ਲੁਕੋ ਰੱਖਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਠੰਡ ਨਾਲ ਦੰਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧੋਤੀ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੁਦਾਮਿਆ ਚੌਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊ ਜੂ ਨਾ ਅਗਲਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਬਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡ ਬਨਾਸੀ ਜੇਰ ਬਨਾਸੀ ਉਤ ਭੁਜ ਸੇਤ ਬਨਾਦਾ ਚਾਰ ਬਨਾਸੀ ਖਟੈ ਬਨਾਸੀ ਕਸਾਦ ਬਚਨ ਨਿਹ ਚਲਾਦਾ। ਸੁਦਾਮਿਆ ਤੂੰ ਆ ਚੌਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਜਾ ਉਹ ਦਲਿਦਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਲਿਦਰੀ ਹੈ ਬਸ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਟਲੇ ਪਾਵੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਟਲੇ ਪਾਵੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ
ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਜਾ ਓਏ ਦਲਿਦਰੀਆ ਚੌਲ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚੌਲ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਦੀਪਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਬਣੇ। ਇੱਧਰ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਲਿੱਦਰ ਨੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਦਲਿੱਦਰ ਨੇ, ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟ ਕਰਮ ਨੇ, 6 ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 6? ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਜਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ 6 ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੋ ਪੂਜਾ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਭਾਲੇ ਐਸੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਕ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। 5-4 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਟ ਕਰਮੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੱਟ ਕਰਮ, ਖੱਟ ਨਾਮ 6 ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਣ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਣ ਨੇ। ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ। ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰੇ ਸੋ ਮੰਗਣ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹੇ ਲੈ ਸਾਡੇ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਖੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਸੁਦਾਮਾ, ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਮੁਖ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਦਾਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਕਥਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ 90-91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਮਾਇਣ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨਾਭੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਉਹ ਐਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ, ਅੱਜ ਜਵਾਕ ਆਉਣਗੇ। ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਲਵੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਮਾ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੇ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੇ ਮੰਗਦਾ। ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੇ ਮੰਗਦਾ। ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਦਵਾਰਕਾ
का राजा तू घर कर फिरे मंगोदा मेरा मित्र द्वार का राजा तू घर कर फिरे मंगोदा तेरा मित्र द्वार का राजा तू घर कर फिरे मंगोदा ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ 23 ਅਵਤਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 23ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰਜੂ ਹਰਮੰਦਰ ਆਵੇਂਗੇ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਵੇਂਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਕਥਾ ਵੱਡੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਜੋੜੋ। ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੁਦਾਮਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਸੀਨ ਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਜਾਏ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਈਏ ਫਲ ਦੀਏ ਫਲ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਵੈਦ ਕੋਲੇ ਜੋਤਸੀ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਚੌਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ ਲੈ ਜਾ। ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ ਕੱਚੇ ਚੌਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕਾਇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੋ ਉਹੀ ਖਾ ਜਾਏ। ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾ ਗਈ ਭਗਵਾਨ ਪਿੱਲਣੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪੰਪਾਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚੱਲਣ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। 7 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਭ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਇਹ ਕੀ ਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆ ਕੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਬਾਹਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੁੱਲ ਖੰਡਾਏ ਪਏ ਨੇ ਫਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਭ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁਟੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਭਿੱਲਣੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੁਟੀਆ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੁਟੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ ਪਾਟੀ ਹੀ ਬੋਰੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਿੱਲਣੀਏ ਕੁਝ ਛਕਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਥਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਭਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਅਵਧੂਤ ਦੇ 22 ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਬੰਨੀ ਐ ਮੁੱਖ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਅਵਧੂਤ ਜੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਉੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ 20-25 ਇੱਲਾਂ ਹੋਰ ਉੱਡੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਇੱਲ ਦਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਦੱਤਾਤਰੇय ਅਵਧੂਤ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਕੜ ਸੀ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਪਕੜ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿਤੇ
ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੇਥੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ, ਸਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੌਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੂ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਧੋਤੀ ਦੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਵਈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤੰਦੂਰਾਰੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤੰਦੂਰਾਰੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤੰਦੂਰਾਰੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਗੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤੰਦੂਰਾਰੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਗੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤੰਦੂਰਾਰੀ। ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਰ ਪਏ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲ ਸੁਖਾਈ, ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਏ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਲਿੱਦਰ ਗਵਾਏ। ਲਾਗੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ, ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਲਿੱਦਰ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਰਨ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਰੇਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹੁੰਚਾ ਨਗਰ ਦਵਾਰਕਾ, ਸਿੰਘ ਦਵਾਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੰਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਬਸਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚਵਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬਸਦਾ, ਖੁਦ ਬਸਦਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਉਸ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕੰਗਾਲ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਇਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚਲੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹ ਜੀ ਅਕਲ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਵਾਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਭੈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਭੈ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੈ ਤੇ ਵਿਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਗੋਕਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੁਲੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ
ਹਿਰਦਾ ਚੀਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾੜ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੰਨਿਆ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਿਆ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੱਸੀਏ 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 ਨਾ ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੱਸੀਏ ਨਾ ਹੱਸੀਏ 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 ਨਾ ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੱਸੀਏ ਨਾ ਹੱਸੀਏ 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 ਨਾ ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀਏ ਨਾ ਹੱਸੀਏ 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 ਨਾ ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀਏ ਨਾ ਹੱਸੀਏ 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 ਨਾ ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀਏ ਨਾ ਹੱਸੀਏ ਹੱਸੀਏ ਨਾ ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀਏ ਨਾ। ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹੀਏ? ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਥ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਨਾਲ ਚਤਰੰਗਨ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਹੁਲੀਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਨਗਰ ਦਵਾਰ ਕਾ ਸਿੰਘ ਦਵਾਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੌਤ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਨਾਮੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਸੁਦਾਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਸ ਆਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਰੂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਦੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਰੂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਦੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਦੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਦੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ
मुरारी नू कह दो कृष्ण मुरारी नो ओ कृष्ण प्यारे नो कह दो बंसरी वालो नो कह दो कृष्ण प्यारे नो कह दो कृष्ण प्यारे नू 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 तेरा यार सुदामा आया कह दो कृष्ण प्यारे नो तेरा मित्र सुदामा आया कह दो कृष्ण प्यारे नो तेरा मित्र सुदामा आया कह दो कृष्ण प्यारे नू तेरा मित्र सुदामा आया कह दो कृष्ण प्यारे नू तेरा मित्र सुदामा आया कह दो कृष्ण प्यारे नू तेरा मित्र सुदामा आया कह दो कृष्ण प्यारे नू ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਤਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੜਕ ਪਈ ਜਦੋਂ ਸੁਦਾਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਿਆ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਨੇ 10 ਦੇ 10 ਸਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ ਉਹ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇੱਕ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 8 ਸਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣ 2 ਗਲਤ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਸ ਭਗਾ ਨਾ ਝਗਾ ਤਨ ਪੈ ਜਨ ਜਾਨ ਕੇ ਆਨ ਬਸੋ ਕਿਛ ਗਾਮਾ पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा ते प्यार विच आके कहन लगे उस पहरेदार ने आख्या भगवान ओ ना ओदा जिहड़ा सिर ते पग बन्नी ओ भी पाटी हुई है चरना विच जोड़ा भी जिहड़ा ओदे टुटिया होया पाया है अच्छा ते ओ कहंदा की है पहरेदार ने कहा हथ बन के पहरेदार बताए भगवान कृष्ण महाराज जी की कहता उसका नाम सुदामा है उसका नाम सुदामा नाम सुदामा है उसका नाम सुदामा है नाम सुदामा है उसका नाम सुदामा है पहरेदार कहन लग्या भगवान वो अपना नाम सुदामा दसदा गोकुल की धरती विचों है भगवान कहन लगे शुक्र है कहन लगे अगली गल जिहड़ी उन्हें आखी ना वो बड़ी अजीब जी है भगवान कृष्ण महाराज कहन लगे वो किहड़ी है कहंदे वो जिहड़ी गल उन्हें आखी है ना वो सानू यकीन नहीं आया उस गल दा पहरेदार ने हथ बन के आख्या भगवान अगली गलों ने आखी है बाल सुखाई मित्र सुधाओ बाल सुखाई मित्र सुधाओ बाल सुखाई मित्र सुधाओ बाल सुखाई मित्र सुधाओ मित्र सुधाओ बाल सुखाई मित्र सुधाओ उसका नाम सुदामा है उसका नाम सुदामा है नाम सुदामा है उसका नाम सुदामा है उसका नाम सुदामा है नाम सुदामा है बस कहते इन्नी क गल सुन दी देर सी वो है ही भगवान सी जे किते अचनचेत गरीब
ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੈਲ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੂਲਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੋਈਏ, ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੇਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇ, ਬੈਲ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ। ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹੁਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਪਈਆ ਖਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੈਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਆ ਗਈ, ਹਰ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਆ ਗਏ, ਹਰ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮੇਰੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮੇਰੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਭੱਜ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸੁਦਾਮਿਆ ਖੜ ਜਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ, ਖੜ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੜ ਗਿਆ ਸੁਦਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜਾ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਜਾਊਗਾ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਚਲੋ ਬਾਂਹ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਪ੍ਰਦਖਣਾ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਗਲ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀਆਂ 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ। 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਝੂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਬੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਦਾਮਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ। ਥਾਲ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗੜਬੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਆਪ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਖਾਵਾ ਚ ਬਹੁਤਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਿਲਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਲੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 3600 ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੈ ਕੁਛਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਕਦੇ ਸੁਦਾਮਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ ਕਥਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾ ਗੁਥਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਢਾਹਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਧੋਤੀ ਦੇ ਲੜ ਤੰਦਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਖੋਲ ਲਏ, ਇੱਕ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੋ ਫੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਤੀਜਾ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਤੋਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਲੇ ਚਿਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੰਕੋਰ ਮਾਰ ਦੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਆਰਜਾ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣੀ ਹਜੇ ਕਾਰਜ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਬਾਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ, ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀ। 101 ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਐਤਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਵਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਆਓ ਜੁੜਿਓ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
ਪਾਇਆ ਸਹਿਬ ਤੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਸਭ ਦੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਧਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾਰੋ ਹਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਬਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੈ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਬਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹਰ ਜਾਤ ਦੁਖ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਜਿਨੀ ਛਾਂ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਵਤ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਅੱਜ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਪਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਪਰਤਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਰੂਪ ਤੁਧ ਵਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਧ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਾਰਿਆ ਨ ਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਮਿਟ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ। ਭੋਗ ਸੰਤਾ ਪਿਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਤੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਕੇ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਪਨੀਤ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।